अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल प्रणाम दोस्तों साडा देश पंजाब चैनल की टीम चढ़ते पंजाब तो आए हुए दो खास मेहमान जेडे एक तो कुलबीर सिंह मुश्काबाद फिल्म इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम दूसरा जिन्हों के नाँ से सरदार मुहम्मद फिल्म बनी सी उन्होंने दे किरदार अदा करने वाले गुल्लू असल जेडे है ना करैक्टर वो अज अपने भतीजिਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ सरदार मुहम्मद की औलाद ਨੂੰ मिलण ਲਈ ਇੱਥੇ ननकाना साहब आए आ अज उन्होंने नाल मुलाकात करवानी है जी तो इन्हों को आप पुछना भी इन्हों दे किस तरह ये जोड़ा गुल्लू और सरदार मुहम्मद की जी मुहब्बत आ वो बारे भी आप सारिया गल्लां बातां करनियां और जदों फिर ये छड्ड के गए सीगे तो इन्हों के जांदियां होया की जिहड़े हालात सी की इन्हों के जज्बात सी वो सारियां आपां गल्लां बातां करनी साडे नाल जुड़े रहो जी। अज इन्हों के भरावां दे नाल भी मुलाकात जिहड़ी भरा दी औलाद आ उन्हां नाल सामने तुहानूं नज़र आ रहे होने वो भी इन्हों की हार लैके खड़े आ अज तू पाई रख ये अगले ने पाना सीगा तू आपे पा लिया बैठो जी इस तशरीफ रखो जी आप बाकी गलबात इन्हां नाल बह के करते हैं। किसी के हथ नहीं किसी अल्लाह ताला के हथ नहीं बाइबल का नहीं उस वक्त ये परिवार पैसे कन्नी बहुत टेंस देखो अल्लाह ताला की करता है उस वक्त मेरा ख्याल सारे पिंड जो इको घर होना जिसे बिजली पहुंचा पर यह परिवार ठीक आ अमीरी गरीबी अल्लाह ताला पर यह नहीं कोई कह सकते पिंड भी किसी तो इन्होंने दूर अम्मी अन्नी होने के बावजूद भी डाइपरा करती थी दसा नहाउण की कमाई करती थी जिथे प्लस पॉइंट मैं ठोक के सारे पिंड च अम्मी की इज्जत सी और अज भी मैं अम्मी नूं बहुत प्यार सत्कार दिना अबू का भी दिना देखो उन्होंने मैं 3 महीने रह गया हद तो ज़्यादा कदे मैनू बेटे बगैर नहीं बुलाया। अम्मी ने सवेरे आके पूछना पुत तू बहुत तंग आ मैं कहा महीना अली मोहम्मद 2 भाई बहुत उन्होंने मैनू कहना साडे रास्ता मैं कहना मेरा भाई की सोचू भी मैं उत्थे अमीरी कट के आया गुल्लू मेरे टब्बर की गरीबी देख के मेरे रात नहीं करता ये बैठा है तो बाद जब मैंने पूछ भैन जिउंदी बैठी है बेचारी उन्होंने पता मैं कहा नहीं की लोड़ आ गया यार जी नहीं है कि किड्डी वड्डी गल जो मैं टब्बर च नहीं कर सकता असीं कोठे ते पैना पग्गां खोल के पैणियां मच्छर बड़ा हुंदा सी सरजीत ने भी रखी सी बाल रखे सी दाढ़ी करता सी एक दिन भी बाई उन्होंने कुछ नहीं कराया अरे बैठा मैनू दुख इस गल का मेरी अम्मी ने कहा सी भी सरजीत और जो मर्जी करी उत्थे सिगरेट ला पतंदरा ने 30 दिन सिगरेट पाई फिर बड़ा मुसलमान बन गया जी मैनू दौड़ पा ये चैनल सारी दुनिया से जाना जहाँ मैंने दसो इस्लाम च लिखा होया भी जो सिगरेट नहीं पींदा वो मुसलमान नहीं है कोई चंगी चीज़ नहीं हैगी। हाँ जीजा श्री बैठे मैं हूँ भी उन्होंने टेलीविजन कह देना ये तो एडी माड़ी चीज़ आ अपने न्याणे नूं कहने भी धुआं पीण वाले ने परे कर परे फिर न्याणिਆਂ तक ना आ जाए ये की मेरी माँ की किड्डी और देखो मैं अपने भाई को फिर कहूँगा असी दोनों भाई एक थाली च रोटी खाते असी ना कहिए उत्थे इंडिया कि असीं मुसलमानों की रोटी खानी साडे टब्बर ने तो कदे नहीं कहा मैं उहदियां मेरे भतीजे भतीजियां मैं अज भी कसम तक के कहना सारे बच्चे बाई ना सौंदे सी सुत्ते पिया नूं भाभी जी होनी बाई होनी चक के जांदे वो क्यों सौंदे सी जे बाई प्यार करता सी ये बाई प्यार ना मैं एवें गल में नियाणे प्यार के दिसी रहा बाई भी प्यार करता। अच्छा ये 4 साल की उम्र के तुहाडे कोल आ गए सीगे उस तो बाद परवान चढ़े दा हाल जवानी आई आ ते पता इन्हां नूं किहड़ी उम्र की किहड़ी स्टेज ते जाके लगा कि मैं इन्हां दा लै पालक मैं तुहाडे फर्स्ट डे ते पहले दिन तो ही 4 साल के बच्चे की पता होगा मैं तुहानूं फिर कहना मेरे वो जख्म तो मिटा दो। अच्छा मैं तुहानूं पहला भी क्या मैं तुहानूं भी कहना मेरे वो जख्म तो मिटा दो उन्होंने पता सी उन्होंने सिर्फ 3 गल्लां दा पता सी अगलू कैंसर होगा और कुछ नहीं सी पता क्योंकि हालात देखो तो मैं ना तो केसर ते गिला ना अगलू दे गिला ना मैनूं किसे ते गिला नहीं हालात ही ऐसे सी उत्थे मैं हुंदा सामने गोली चलती होवे जां बड टुक हुंदी होवे मैं भी बच्चे छड्ड के भज्जूंगा उत्थे मैनूं अब्बू ते गिला नहीं अम्मी ते गिला नहीं वो तो टाइम ही इदां दा सीगा टाइम ही इदां नहीं ना तो सारा टब्बर ही खो गया सी इन्हां दा भाई सरजीत दी भैणां 3-4 साल बाद मिलियां क्यों ठीक है भाई सरजीत दा भरा
ਅੰਮੀ ਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਸਟਲੀ 2 ਵਿਆਹ ਸੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 2 ਵਿਆਹ ਦੀ ਅੰਮੀ ਦੇ ਨਾ ਤੇ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਦੇ 2 ਵਿਆਹ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਬੜਾ ਬਈ ਤਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕੁੜੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਦੇ ਫਾਦਰ ਅੱਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਈ ਸਰਜੀਤ ਤੇ 2 ਭੈਣਾਂ ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੜਕ ਦੇ ਕੰਢੇ ਖੜਾ ਸੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਇਹ ਬਾਈ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਇਹ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੀਚੇ ਵੜ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੇਸਰ ਕਿੱਥੇ ਆ ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਮਗਰੋਂ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਠੋੜਿਆ ਚੱਲੀਏ ਅਬਲੂ ਨੂੰ ਬਸ ਉਹ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਜਿਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲੱਤਾਂ ਛਡਾਈਆਂ ਠੋੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਬੇ ਦਾ ਭਰਾ ਸੀ ਬਾਬੇ ਦਾ ਭਰਾ ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਲੱਤਾਂ ਛਡਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਈ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉਹ ਚਲੀ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਗੱਲ ਇਗਨੋਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 63 ਜਾਂ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਬਾਬੂ ਜੀ ਤੇ ਬਾਈ ਸਰਜੀਤ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਿੰਡ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤਸਰ ਤੇ ਆਏ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨ ਇਹ ਮਤ ਕੇ ਆਏ ਵੀ ਲੈ ਵੀ ਇਤਨੀ ਦੇਖੀ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਬਾਈ ਸਰਜੀਤ ਦਾ ਕੋਈ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖੀਏ। ਦੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਧਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਇਨ ਪਾਵਰ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਠੀਕ ਔਰ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ 2-3 ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੈਂਪ ਭੇਜ ਦਿਓ ਮਮਾ ਅੜ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕੈਂਪ ਭੇਜ ਕੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਇੱਥੇ ਮਾਰ ਦਿਓ ਕੈਂਪ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਲੱਭੂ ਕਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰਾ ਜਾਊ ਕੀ ਕਰੂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਦੇਖ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮਮਾ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋ ਗਏ ਸੰਤ ਸਿਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਤਗੜੇ ਉਹ ਕਹੇ ਉਹ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਮਰੀ ਇਹ ਬਗਾਨੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬਣਦੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਊ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਬੀਜੀ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਚੱਲ ਫਿਰੂ ਇਹ ਟਰੱਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬੜੇ ਟੱਪ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੈਪੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਯਾਰ ਵੀ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕਰ ਦਿਆ ਵੀ ਬਿਰਜੀ ਕੀ ਸੋਚਣਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਉੱਪਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਡਾਇਲੋਗ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾਨਾ ਜੀ ਕੋਲ ਗਿਆ ਫਿਰ ਨਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਨਾਲ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਗਿਆ ਕਾਕਾ ਬੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਸਪਲਨ ਦੇਖੋ ਫੌਜੀ ਨੇ ਚਲੋ ਐਨੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਲੰਡੀ ਮੈਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੱਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰਿਆ ਤੇ ਪਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛੀ ਜਾਈਏ ਕਿ ਸਰ ਥੋੜਾ ਅਬਲੂ ਕੋਈ ਨਾ ਪਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਬਲੂ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਆ ਪਰ ਅਬਲੂ ਕਈ ਨਹੀਂ ਅਬਲੂ ਮਹਿਮਾ ਅਬਲੂ ਸਾਜਾ ਅਬਲੂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੀਪ ਚੱਕੀ ਦੂਏ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਚਲੇ ਗਏ ਲੱਕੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਗਏ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕਾ ਚਾਚਾ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਘਰੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਸਾਡੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਫਸੂ ਦੇ ਮੱਕੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱਛਾਂ ਬਾਈ ਸਰਦੀ ਦੀ ਮੁੱਛ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਤਕੜੀ ਸੀਗੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੰਡਤੀ ਦੂਏ ਦਿਨ ਮਲਾਈ ਬੰਨ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਿ ਸ਼ਾਕਾ ਦੋਜੀ ਸੀ ਮੈਂ ਨਾ ਪਿਆ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਦੀਆਂ ਵੀ ਮੁੱਲੋ ਜਿਹਾ ਥੱਲੇ ਦੇ ਸਰਜੀਤ ਦੀ ਮੁੱਛ ਤਾਂ ਵੜਦੀ ਇਹਦੀ ਸਾਕੇ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੜਦੀ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੀਆਂ ਫੋਟੋ ਮਿਲੋ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਡੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੁੱਛ ਬਹੁਤ ਜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਚਲੋ ਆਈ ਉਹ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਪ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਜੀਪ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਘੁੰਮ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਡੀਸੀ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਘੁੰਮਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਹਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਫਿਰ ਕੇਸਰ ਸੀ ਉਹਦਾ ਇਹਦਾ ਕੇਸਰ ਕਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੇਸਰ ਖਾਸ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟ ਵੱਢ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਦੰਗਈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਮਤਲਬ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਵੀ ਗੁੰਮ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਗੁੰਮ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੋ ਕੋਈ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਬੈਠੇ ਉਧਰ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੱਕ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੀ ਗੱਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਨ ਉਹਦੇ ਕਿਹੜਾ ਸੜ ਦੇ 4 ਹੱਥ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ 2 ਨੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਰਛਾ ਜਾਂ ਕਿਰਪਾਨ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ
ਪਰ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਚਾਚੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਕੰਚ ਭੱਜਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕੰਚ ਦੇ ਅਖੀਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ਖਮ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ ਲੈ ਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਡਿਪਟੀ ਤੱਖੜ ਲੈ ਗਿਆ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅੜਬ ਕੋਕੜ ਕਰਕੇ ਸੰਧੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੱਖੜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੜਬ ਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਇੰਨੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਰਹਿ ਲਾ। ਫਿਰ ਚਾਚਾ ਸ਼ੇਰ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਸ਼ੌਟ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਉਹਨੇ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਇਹਦਾ ਡਿਪਟੀ ਤੱਕੜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚਾਚੇ ਨੇ ਮੱਖਣ ਨਾਲ ਚਲੋ ਬਲੱਡ ਹੁੰਦਾ ਬਈ ਇਹ ਉਹਦਾ ਵੀ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਆਪਣਾ ਦੇਖੋ ਬੇਦੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਤੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਆਇਆ। ਬਾਈ ਬੜਿਆਂ ਦਾ ਹਣ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸੀਗਾ। ਬਾਈ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਹਦੀ ਜਿੱਦ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਿੰਟ ਤੇ ਦੱਸਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ 4-5 ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲਾਟੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਭੋੜੇ ਸੀਗੇ ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਇਹ ਟੱਬਰ ਦਾ ਮੈਂ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਊਂ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਆ ਮੈਂ ਮਾਈਨਸ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਊਂ। ਮੈਂ ਮੱਖਣ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੋਰੀਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਜੇ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲਦੀ ਚਲੋ, ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਜੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਬੂ ਤਾਂ ਟੱਬਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਵਿਚਾਰਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਲੈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈ ਦੂਗੀ। ਚਲੋ ਐਨੀ ਹੋ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਈ ਵੱਡੇ ਗਏ ਊਂਠ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਵੱਡਾ ਫਿਰ ਚਾਚੇ ਸ਼ੇਰ ਕੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚਾਚਾ ਸ਼ੇਰ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਬਠਿੰਡੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਸੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਤੇ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨੌਕਰ ਮਿਲਿਆ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਲਿਆ ਸਾਧਨ ਠੀਕ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਟਿਕਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਸਮਝਦਾ ਬਾਈ ਵੀ ਸੀ ਸਰਜੀਤ ਵੀ ਥੀਏਟਰ ਕਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਖੇਤੀ ਕਰੀ ਆ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਨਾਲ ਜਾ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਜੋ ਘਰ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਲੈ ਕੇ ਦੇਤਾ, ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ। 2-3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਾ ਮੇਨ ਝਗੜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਲੜਕੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਾਣਜੀ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਰਿਹਾ ਜੇ ਉਹਨੇ ਅਮਰਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਪਾਣ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਸੰਸਕਾਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਸੀ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਲੜਕੇ ਫਿਰ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਚੱਲਦਾ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਚਾਚੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ, ਚਾਚਾ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ। ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਦੇਖੋ ਫਰਜ਼ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂ ਜਾਂ ਉਹ ਚਾਚਾ ਭੇਜਦਾ। ਚਲੋ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਜੀ ਅਸੀਂ 77 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਜਦ ਨੂੰ 77 ਦੀ ਜੰਗ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬੇਟੇ 10 ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੀ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ 7 ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ। ਫਿਰ 80 ਚ ਖੁੱਲੇ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਭਤੀਜੀ ਦੀ ਲੈ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚੋ ਵੀ ਬੱਚੇ ਪਾਲੇ ਤੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਭਤੀਜੀ ਦੀ ਜਨਮ 4 ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਆਏ ਸੀ, ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ ਜੱਜ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 4 ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਜਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਆ ਜਿਹਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਮੇਰੀ ਖੇਤੀ ਕਰ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੇ 2 ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ 2 ਛੋਟੇ ਸੀ। ਜਾਂਦੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਤਾਂ ਹਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣੇ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਗਬਲਾ ਮੁੰਡਾ ਮਾਸੀ ਵੀ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਦੇ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਸਮਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੋ 82 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋਇਆ ਜਿੱਤੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ ਬਾਈ ਵੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸੀ ਪਿਆਰ ਵੇਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਸ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਸੀ ਉਹ ਲੈਦੇ ਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਬੈਡਰੂਮ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ, ਹਰੇਕ ਕਮਰੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੂੰ 2 ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਹਰੇਕ 4-5 ਦੇ 2 ਟੁਕੜੇ ਸਾਡਾ ਦੋਨਾਂ ਸੀ ਵੀ ਸੀ ਇਕੱਲਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਜਾਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਇਹ ਬੈਠਾ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁੱਲੂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਲਾ ਮੈਂ ਬਾਰਡਰ ਪਾਸੇ ਤੱਕ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤੰਦਰਾ ਮਰ ਜਾਏਗਾ
ਦਸਤਾ ਪਾਏਗਾ ਥਾਲੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਉਹਨਾਂ ਥਾਲੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਗੱਡ ਦੂੰ ਇੱਕ ਗੱਡ ਦੂੰ ਬੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਗੱਡ ਦੂੰ ਭਾਈ ਇਹ ਤਕੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਹੇ ਦਾ ਬੱਟਾ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਤੇ 50 ਕਿਲੋ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਸਮ ਚੱਕ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਬਹੁਤ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੁਣ ਗਏ ਉਹ ਬੱਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਅਸਲ ਉਹਨੂੰ ਐ ਸੁੱਤਾ ਮੱਲਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਦੋਨੇ ਜਦੋਂ ਜੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਬੋਡੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਜਦੋਂ ਪੀਜੀ ਪਾਉਣੀ ਆ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਬਰੋਬਰ ਚਲੋ ਜੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਐਨੀ ਹਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਰਟ ਜਵਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਗਈ ਜਿਸ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਆਏ ਔਰ ਬੰਦੇ ਵਾਕਫ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੰਡੀ ਚੂਕਾਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਫਰੂਕਾਬਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟਾਂਗਾ ਦੇ ਟਾਂਗੇ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫੱਟੇ ਚੱਕ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ 20 ਰੁਪਏ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਰੁਪਈਏ ਨੂੰ 30 ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਾਡਾ 20 ਪਿਆ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਠਾ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਹੱਟੇ ਕੱਟੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਲੈ ਵੀ ਹੁਣ ਪੰਗਾ ਪਊ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆਏ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਘਬਰਾਣਾ ਸਾਲੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਨੇ ਹੱਟ ਮਾਰ ਉਹਨੇ ਐਸੇ ਨਾਲ ਦੀ ਟਾਂਗਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੱਧ ਘੱਟ ਖੇਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫੋੜਾ ਚੱਕ ਲਿਆ ਬਾਈ ਨੇ ਬਾਂਸ ਚੱਕ ਲਿਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਾਂਸ ਮਾਰੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਾਂਸ ਆਵਾਜ਼ ਬੜਾ ਕਰੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਪੌਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸਲਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਉਹਨੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰ ਸਾਡਾ ਖੜਕਦਾ ਬੜਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੋਏ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਾਂਸ ਨੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦਾ 15 ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੰਗਾ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿਨੇ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਾਈ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਲੇਰੀਆਂ ਛੱਡ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਲੜਦਾ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਪਦਾ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਪਹੁੰਚ ਬੱਚੇ ਤੇ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਨੈਟ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਉਂਗਲ ਲਾਉਣੀ ਵੀ ਤੂੰ ਸਰਦਾਰਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨੈਟ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਬੰਦਾ ਉਹ ਨਾ ਹਟਿਆ ਇਹਦਾ ਚੱਕ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖੂਹ ਤੇ ਮੋੜ ਤੇ ਰੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਲਿਆ ਨੇ ਖੂਹ ਛੱਡ ਦੂੰ 4-5 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਲਾ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਪਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਾ ਬੀਜੀ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਲਿਆ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਕਰਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈਣਾ ਜਲਦੀ ਦੇਖੋ ਵਫਾਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਅੜਨਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਆਈ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਬਾਈ ਨੂੰ ਭੇਜ ਇਹ ਜਾਣੇ ਬਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਣੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਾਈ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਰਾਜਾ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੁੜ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੁਸਲਾ ਨਾ ਹਾਂ ਬੜਾ ਕੁੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਜਦ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਉਹ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰਾਮ ਦਾ ਖਾਣ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਵਿਹਲਾ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੇ 3 ਬੰਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਉੱਤਰ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਚਲਾ ਦੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਕਹੀ ਜਾਵਾਂ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਜਾ ਤੂੰ ਐਂ ਕਰ ਲਾ ਐਂ ਕਰ ਲਾ ਕਹਿੰਦੀ ਕੰਨੋਂ ਖੜੇ ਜਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਸੇ ਰੁਟੀਨ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਆਉਣਾ ਕਰਨਾ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ ਵੀ ਚੱਲ ਉਹਨੇ ਇੱਕੋ ਦੇ ਮਨ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਅੰਮੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਅੰਮੀ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਜੋ ਕਿ ਦਿਨ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਬਾਈ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਡਾਕਟਰ ਬਸ਼ੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਨਮੈਨ ਲਵਾ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੁੜ ਜਾ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਤੂੰ ਸੱਚ ਕੁੱਟ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਅਲੀ ਉਹਨੇ ਲੱਗਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਲੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਦੇਖ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਤੂੰ ਇਹ ਨਾ ਦੇਖ ਵੀ ਮੈਂ ਸੱਤਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣੇ ਤੇ ਇਨਵਾਈਟ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਮੈਂ ਗਿਆ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਤੇਰਾ ਹੈ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਊਂ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਿਆ ਬਾਤ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ